Hello everyone, welcome to Scordemy. Class 10 or board exam ahi palehi, nohone? Are you nervous for your science exam? Please don't be nervous. Moi tumalko kane loi ahisu sample paper solution for term 2. A solution khini jodi tumalke e gote sample paper je tumalke solve kori joa mur logot, then tumalkor nervousness jodi olop solop aseo hekhini gusi jabo. You will be confident to give your science paper. Science or exam ot tumar physics, chemistry, bio thake. Physics, chemistry karone already sare tumalkok discuss koriye ase, videos por diye ase. Eta moi tumalkok karone discuss korim biology. Karon class 10 ot tumar science boli kole physics, chemistry, bio equal weightage thake, right? So ami ta discuss koribo goisu sample paper solution for biology, right? So let's start. Prothom question to no ki loi aisu moi tumalko karone. First question ase what will happen when ki hobo jetia number 1 a mature spirogyra filament attains considerable length. Jodi eta mature spirogyra filament jodi considerable length attain kori loy tar pisor stage tut ki hobo, what will happen in the next stage? Next stage et hobo ki after having a length considerable length a filament to tumar fragment ot ki hoy jabo break hoy jabo, it will break into fragments, right? It will break into fragments. Ami পঢ়িছিলো নহয় নে ক্লাস 10 ত আমি পঢ়িছো এবোৰ কথা. It will break into fragments, এনেকুৱাকে fragments ত break হৈ যাব. আৰু এই process-টোক আমি কি বুলি কওঁ? এই process-টোক কওঁ আমি fragmentation. কি বুলি কওঁ? Fragmentation. নহয় নে? Okay. Fragments ত break হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব? After breaking down of this filament into small fragments, each fragment will now behave like a new individual. হয় না? নতুনকে নিজৰ লাইফ স্টার্ট কৰিব, ইউ নতুনকে নিজৰ লাইফ স্টার্ট কৰিব, এটু পিছও নিজৰ নতুন লাইফ স্টার্ট কৰিব, এটু নিজৰ নতুন লাইফ স্টার্ট কৰিব, এটু পিছও নিজৰ নতুন লাইফ স্টার্ট কৰিব. ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিজেনাৰেশন নহয়. আমি জানো ফ্ৰেগমেন্টেশন আৰু ৰিজেনাৰেশনৰ মাজত অলপমান স্লাইট ডিফাৰেন্স আছে, কারেক্ট? সো ইয়াত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিজেনাৰেশন নহয়. Each part will behave now as a new individual. This process is called fragmentation. আৰু এটো কোড হোৱা বুলি কৈছে, এটো হোৱা বুলি কৈছে spirogyra. Is this clear? Okay. Now next sub question to ki koise planaria gets cut into two pieces. Planaria jodi tumar duta pisot tumar bhag hoi jay tar pisot ki hobo? Suppose tumar to planaria hoy, it has get break down into two pieces. ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্ট খিনি কি হ'ব কি প্ল্যানেৰিয়াটো ফ্ৰেগমেন্টেশন হয় নেকি? যদি তোমালকে এনসিআরটি বুকখন ভালকে পঢ়িছা তাত তোমাৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে, ৰাইট? প্ল্যানেৰিয়া তোমাৰ কোট এক্সাম্পলত আছিল, প্ল্যানেৰিয়া দিয়া আছিল ৰিজেনাৰেশনত. সো প্ল্যানেৰিয়াত কি হ'ব তাৰ ইয়াৰ বডিটো দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈ যোৱাৰ পিছত each part will regenerate. ওপৰৰ পাৰ্টটোৱে কি কৰিব তলৰ পাৰ্টটোক আকৌ regenerate কৰিব, হয় না? আৰু তলৰ পাৰ্টটোৱে কি কৰিব তলৰ পাৰ্টটোৱে আকৌ ওপৰৰ পাৰ্টখিনি regenerate কৰিব, কারেক্ট? সো প্ল্যানেৰিয়াত কি হৈ আছে? প্ল্যানেৰিয়াত হৈ আছে regeneration. আৰু স্পাইৰোগাইৰাত কি হৈ আছিল? ফ্ৰেগমেন্টেশন. তাতে কোনো ধৰণৰ ৰিজেনাৰেশন হোৱা নাছিল, বাট প্ল্যানেৰিয়াত ৰিজেনাৰেশন হৈছে. তো তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰকে কোৱেশ্চনছ সুধিব পাৰে বৰ্ডত, ইয়া তোমালোকক এটু ৰিলেটেড ঘূৰাই বকা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে কি প্ল্যানেৰিয়া যোনটো asexual reproduction হয় তাৰ বিষয় লিখা. Then you have to write down about regeneration. Yeah, direct question khudibo pare what is regeneration? Yeah, what is fragmentation? Enaka dhoroner question khudibo pare. Ya fir arta question khudibo pare what is the basic difference between regeneration and fragmentation?
হয় না এটা স্লাইট ডিফারেন্স আছে বিটুইন ৰিজেনাৰেশ্যন এণ্ড ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে চ' আই হেভ গিভেন ইউ জাষ্ট আ বেছ অফ এ কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যনৰ বেছ দিছোঁ তাৰ সেই কুৱেশ্যনটো ৰিলেটেড বহুতো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বাট ইফ ইউ ন' দিছ ইউ কেন গিভ আনচাৰ টু ইচ এণ্ড এভৰি কুৱেশ্যন এতিয়া যিহেতু তোমালোকে এইটো গম পালা তোমালোকক এতিয়া যে মই ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন সুধোঁ কি স্পাইৰোগাইৰাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো লিখা দেন ইউ কেন ইজিলি ৰাইট ডাউন স্পাইৰোগাইৰাৰ আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন লিখা দেন তোমালোকে যিহেতু এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিছা তোমালোকে ইজিলি আনচাৰ লিখিব পাৰিবা কাৰেক্ট অ'কে চ' আমি গম পালোঁ কি স্পাইৰোগাইৰাৰ প্লেনেৰিয়াৰ মাজত যোনটো আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয় এইটো কেনেকুৱা হয় আৰু তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান ইয়াতে ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট identify the asexual method of reproduction in each of the following organism ৰ'জত কি হয় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ঘৰত গৈছা গোলাপৰ এজোপা প্লান্ট দেখিছা আৰু তোমাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে এণ্ড ইউ ৱান্ট দ্য ছেইম প্লান্ট ইন ইয়'ৰ হাউচ অৰ ইন ইয়'ৰ গাৰ্ডেন তোমালোকে কি কৰা গোলাপৰ ঠানি ছিঙি আনি পেলাই নিজৰ ঘৰত ৰুই দিয়া হয়নে চ' ইয়াত আমি কি কৰি আছোঁ গোলাপৰ ষ্টেম আমি ছিঙি আনি পেলাই নিজৰ ঘৰত আমি ৰুই আছোঁ নিজৰ গাৰ্ডেনত আমি ৰুই আছোঁ চ' what is the vegetative part of this plant asexual method of reproduction in each of the following organisms so ইয়াৰ ৰ'জত তোমাৰ কি হৈ আছে ষ্টেমৰ সহায়ত আমি কি কৰি আছোঁ কোনটো টাইপ অফ asexual method আমি ইউজ কৰি আছোঁ ষ্টেমডাল লৈ গৈ যিহেতু আমি গাৰ্ডেনত ৰুই আছোঁ চ' ইয়াত আমি কোনটো মেথড ইউজ কৰি আছোঁ যেতিয়া আমি ষ্টেম লওঁ লিফ লওঁ ৰুটছ লওঁ ব্ৰাঞ্চেছ লওঁ ৰাইট আমি ইয়াতে ষ্টেম লওঁ নহ'বা তাৰ কেতিয়াবা ব্ৰাঞ্চেছো লওঁ ৰাইট তো আমি ইয়াতে কোনটো মেথড ইউজ কৰি আছোঁ যদি যেতিয়া আমি এজোপা প্লাণ্টৰ ষ্টেমৰ সহায়ত হওক ব্ৰাঞ্চৰ সহায়ত হওক ইয়াত তোমাৰ লিফৰ সহায়ত হওক ৰুটছৰ সহায়ত হওক আমি যেতিয়া আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰোঁ তাক কি বুলি কওঁ আমি ভেজিটেটিভ প্ৰপগেশ্যন হয়নে চ' ৰুটছত কি হৈ আছে ৰ'জত কি হৈ আছে ভেজিটেটিভ প্ৰপগেশ্যন হৈ আছে উইথ দ্য হেল্প অফ ষ্টেম অৰ ব্ৰাঞ্চেছ ইষ্টত কি হয় ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ ইষ্ট তোমাৰ ইউনিচেলুলাৰ হয় আৰু ইষ্টত আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা হয় পিকচাৰটো মনত আছে নাই এনচিআৰটি দিয়া আছে এনেকুৱাকৈ হয় নাই এইবোৰ কি হয় এইবোৰ এটা বাৰ্ড হয় those are one bird so eastত asexual reproduction হৈ আছে with the help of bird তাক আমি কি বুলি কওঁ তাক আমি কওঁ budding বুলি হয় না even hydra to budding হয় ইষ্টটো বাৰ্ডিং হয় হাইড্ৰাটো বাৰ্ডিং হয় আৰু দুটা কথাই তোমালোকে বুকত লিখা আছে সো আমি গম পালো ৰ'জত কি হয় ভেজিটেটিভ প্ৰপগেশ্যন হয় আৰু ইষ্টত কি হয় ইষ্টত হয় তোমাৰ বাৰ্ডিং ৰাইট Next, what is fragmentation? So, definition khudise name a multicellular organism which reproduce by this method. Hey, just me pori ahisu. Name a multicellular organism which reproduce by this method. Ate me likhibo paru Spirogyra. হয় না আমি জাস্ট পঢ়ি উঠিছোঁ স্পাইৰোগাইৰা ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল হয় হোৱাট ইজ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন এইটো আমি পঢ়ি উঠিছোঁ কি হয় যেতিয়া এডাল্ট ফিলামেণ্টাছ তোমাৰ অৰ্গেনিজম নিজৰ বডিটোক ব্ৰেক ডাউন কৰি দিয়ে ইনটু ছেভাৰেল পিচেছ এণ্ড ইচ পিচ নাও বিহেভ লাইক এ নিউ অফ স্প্ৰিং ইয়াৰ নিউ ইণ্ডিভিজুৱেল দেট ইজ কল্ড এজ এ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন কাৰেক্ট আমি অলৰেডি পঢ়ি উঠিছোঁ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাম হোৱাট ইজ গ্ৰাফটিং What do the terms stalk and scions mean in grafting? Grafting মানে কি হয়? Suppose ইয়াত এজোপা আমৰ গছ আছে। ইয়াতে এজোপা আমৰ গছ আছে। Right? A and B বুলি দিছোঁ মই। Right? ইয়াত যোনটো আম লাগি আছে এই আমটো খাবলে বহুত মিঠা but বহুত পোকে ধৰে sweet in taste but মানে পোকে খোৱা আম হয় মানে খুব সোনকালে পোকে ধৰে ইয়াত আকৌ যোনটো আম লাগে ৰাইট ইয়াত আকৌ যোনটো আম লাগে সেইটো আকৌ বহুত ডাঙৰ হয় লাৰ্জ হয় মানে কিছুমান আম তোমাৰ সৰু থাকে কিছুমানৰ সাইজ ডাঙৰ থাকে কিন্তু খাবলৈ ইমান টেষ্টি নহয় not so tasty এতিয়া তুমি বিচাৰিছা কি মোৰ তাত এনেকুৱা এজোপা আমৰ গছ হওক যোনটো যাৰ ফ্লেশ বেছি হওক মানে লাৰ্জ হওক এট দ্য সেম টাইম খাবলৈ মিঠা হওক এণ্ড এট দ্য সেম টাইম পোকে যাতে নধৰক হয় ইয়াত কিন্তু এইটো লাৰ্জ ডাঙৰ হয় খাবলৈ টেষ্টি নহয় আৰু ইয়াত পোকে নধৰে নো ইনসেক্ট নো পেষ্ট কিন্তু ইয়াতে পেষ্ট আছে হয় না তো তুমি কি বিচাৰিছা কি মোৰ তাত এনেকুৱা এজোপা আমৰ গছ লাগক য'ত এই দুইটাৰে ডিজায়াৰ্ড কোৱালিটিৰ যাতে ট্ৰেট থাকক তো মই কি কৰিম
মই এইজোপা আমৰ গছৰ এইখিনিতে কাটি এটা কাট মাৰি দিম এইখিনিতে মই আমৰ গছজোপা কাটি দিম ৰাইট মই কি কৰিলোঁ এইজোপা আমৰ গছ মাজতে কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ তলৰ পাৰ্টটো ৰাখিলোঁ য'ত তোমাৰ ৰুটছ লগা আছে তো ইয়াত মই আকৌ ড্ৰ কৰিছোঁ আমৰ তলৰ পাৰ্টটো য'ত তোমাৰ ৰুটছ লগা আছে ৰাইট এতিয়া এইজোপা গছ যে আছে এইজোপা গছো মই কাটি দিম এনেকৈ মাজত কাটি দিম কাৰেক্ট ইয়াত কাটি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ এই পাৰ্টটো মই লৈ আনিম ইয়ালে এই পাৰ্টটো মই লৈ আনিম ক'ত ইয়ালে ৰাইট ইয়ালৈকে লৈ আনিলোঁ এতিয়া এহেন দুটাৰ মাজত যিহেতু দুজোপা বেলেগ বেলেগ প্লান্ট আছিলে ইহঁতক এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে মই কিবা কিবি লগাই পেলাই এহেঁতক কি কৰিম মই জইন খুৱাই দিম ওপৰত পৰা টেপ চেপ লগাই মেলি জইন খুৱাই দিম জইন লাগি যাব ৰাইট এতিয়া এই তলৰ পাৰ্টটোক য'ত তোমাৰ ৰুটছ আছে এই তলৰ পাৰ্টটোক কোৱা যায় ষ্টক আৰু এই ওপৰৰ পাৰ্টটোক কোৱা যায় তোমাৰ শিয়ন ওপৰৰ পাৰ্টটো কি বুলি কোৱা যায় শিয়ন বুলি কোৱা যায় আৰু এই প্ৰচেছটো কি বুলি কয় এই প্ৰচেছটোক কয় তোমাৰ গ্ৰাফটিং দিছ ইজ কল্ড এজ এ গ্ৰাফটিং না গ্ৰাফটিং এইটো তোমাৰ ক'ত আহে গ্ৰাফটিং আহে তোমাৰ ভেজিটেটিভ প্ৰপগেশ্যনত ভেজিটেটিভ প্ৰপগেশ্যন কৰাৰ সময়ত গ্ৰাফটিং ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য মেথড কাৰেক্ট অ'কে দিছ ইজ কল্ড গ্ৰাফটিং আই হোপ তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমি গ্ৰাফটিং বুজি পালোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ সোধা যায় প্ৰায় কি ভেৰিয়েশ্যন আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ছাৰ্ভাইভেল অফ স্পিচিজ অভাৰ টাইম জাষ্টিফাই দ্য ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰিজনছ কৈছে কি ভেৰিয়েশ্যন হোৱাৰ কাৰণেহে অৰ্গেনিজমবোৰ या স্পিচিছবোৰ ছাৰ্ভাইভ কৰে আৰু তোমাৰ এই ষ্টেটমেণ্টটো জাষ্টিফাই কৰিব লাগে এই কথাটো কিমান দূৰ সঁচা ইয়া মিছা প্ৰথম কথা কি এই কথাটো সঁচা নে মিছা এই কথাটো সম্পূৰ্ণ সঁচা হয় কি ভেৰিয়েশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা স্পিচিছ ছাৰ্ভাইভ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হলে কি হয় ভেৰিয়েশ্যন নহয় আৰু সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনত বহুত বেছি ভেৰিয়েশ্যন থাকে যাৰ ফলত কি হয় আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ পৰা হ'ব আছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ পৰা যোনবোৰ অফস্প্ৰিং ওলায় দে আৰ ভালনাৰেবল বাট সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ পৰা যোনবোৰ অফস্প্ৰিং ওলায় দে আৰ নট ভালনাৰেবল টু দ্য চেঞ্জিং এনভাইৰনমেণ্ট আণ্ডাৰষ্টুড এতিয়া মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দি পেলাই বুজাই আছোঁ ছাপ'জ ইয়াত এটা পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটোত ছাপ'জ 5টা বেক্টেৰিয়া আছে মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ ওকে দে অল আৰ ছাৰ্ভাইভিং আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাকে কোনটো মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউজ কৰে আছেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউজ কৰে হয়নে আমি জানো আছেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন সেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যনো কৰে বাট অনলি ডিউৰিং হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন মানে যদি এনভাইৰনমেণ্ট সুইটেবল নহয় তেতিয়াহে সেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰে বাট জেনেৰেলি দে গ' ফৰ আছেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন চ' আমি ইয়াত মানিছোঁ কি ইয়াতে আছেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন হৈছে আৰু তাৰ ফলত এই গোটেইকেইটা বেক্টেৰিয়া কি হয় ক্লোন নিচিনা বিহেভ কৰিছে মানে দে লুক এক্সেক্টলি চিমিলাৰ ফটোকপি মানে লাইক তোমাৰ এতিয়া আমি নিজৰ মা দেউতাৰ লগত আমাৰ অলপ চিমিলাৰিটিজ থাকে বাট আমি ফটোকপি নহয় আমি ক্লোন নহয় বাট দে আৰ যিহেতু আছেক্সুৱেল মেথড ইউজ কৰিছে ত' দে আৰ ক্লোন দে অল আৰ ক্লোন কিয় কাৰণে কাৰণ আছেক্সুৱেল মেথড ইউজ কৰিলে ভেৰিয়েশ্যন নেগলিজিবল হয় ইয়াত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মানে ভেৰিয়েশ্যন যোনটো হৈছে এইটো বহুত কম হৈছে variation is very less মানে ইহঁতৰ জেনেটিক মেকআপটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ 99.9% সেম হয় মানে জেনেটিক মেকআপ সম্পূৰ্ণ সেম হয় আৰু ভেৰিয়েশ্যন কি হয় সেইটো কাৰণে বহুত কম হয় এতিয়া কিবা কাৰণত এই পুখুৰীটোৰ যোনটো পানীখিনি আছিলে পানীখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল বোলে তোমাৰ 200 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ হৈ গ'ল বিকজ অফ চাৰ্টেন ৰিজন আমি মানি লৈছোঁ এই পানীখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰ তোমাৰ 200 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ হৈ গ'ল কিবা কাৰণত ডিউ টু চাৰ্টেন ৰিজন মেবি ওচৰত ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হৈছে হ'ব পাৰে ন 200 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এই যে 5টা তোমাৰ বেক্টেৰিয়া আছে এই 5টা বেক্টেৰিয়া যিহেতু কোনো ধৰণৰ ভেৰিয়েশ্যন হোৱা নাই এই 5টা বেক্টেৰিয়া তোমাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰ টলাৰেট কৰিব নোৱাৰা বেক্টেৰিয়া আছিলে দিছ 5 বেক্টেৰিয়া can't tolerate high temperature
এতিয়া এই পাঁচটা ব্যাকটেৰিয়াই হাই টেম্পাৰেচাৰ টলাৰেট কৰিব নোৱাৰা ব্যাকটেৰিয়া আছিল যেতিয়া কিবা কাৰণত এনভায়ৰনমেন্টৰ চেঞ্জ হোৱা কাৰণত পানীৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি 200 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হৈ যায় এতিয়া মোক কোৱা এই পাঁচটা ব্যাকটেৰিয়া জীয়াই থাকিব নে মৰি যাব obvious answer পাঁচটা ব্যাকটেৰিয়া কি হৈ যাব মৰি যাব because they cannot tolerate high temperature এতিয়া suppose কিবা কাৰণত বলে এটা ব্যাকটেৰিয়াই সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশন কৰিছে আৰু কিবা কাৰণত এটা ব্যাকটেৰিয়া তোমাৰ কি কৰিলে মানে এটা ব্যাকটেৰিয়া পা তোমাৰ ভেৰিয়েশন হৈ গল হা এটা ব্যাকটেৰিয়া বলে সেক্সুয়াল মেথড ইউজ কৰিলে আৰু তাৰ পৰা এটা অফস্প্ৰিং উলালে যোনটো জাগাত এটা তোমাৰ ভেৰিয়েশন আছে suppose এটু হোৱাৰ আগত আৰু হা আচ্ছা ইতে আৰু এটা ব্যাকটেৰিয়া আছে যাৰ গাত অলপমান ভেৰিয়েশন আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়েশন দিস ব্যাকটেৰিয়া ক্যান টলাৰেট হাই টেম্পাৰেচাৰ এই ব্যাকটেৰিয়াটো ধৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়েশন আহি গল হাই টেম্পাৰেচাৰ টলাৰেট কৰিব পৰা ভেৰিয়েশন আহি গল ইজ দিস ক্লিয়াৰ পাঁচটা ব্যাকটেৰিয়া আছিল যোনে হাই টেম্পাৰেচাৰ টলাৰেট কৰিব নোৱাৰে তাৰ ভিতৰৰ এটা ব্যাকটেৰিয়াই আৰু এটা ব্যাকটেৰিয়াক জন্ম দিলে সেক্সুয়াল মেথড দি প্লে আৰু যাৰ কাৰণত ইয়াতে অলপমান ভেৰিয়েশন আহি গল কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়েশন আহি গল কি এই ব্যাকটেৰিয়াটোৱে হাই টেম্পাৰেচাৰ টলাৰেট কৰিব পাৰে কাৰেক্ট এতিয়া কিবা কাৰণত যদি তোমাৰ হে পানীখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰ 200 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হৈ যায় এতিয়া এই ব্যাকটেৰিয়াটো যাৰ গাত ভেৰিয়েশন আছে যোনে হাই টেম্পাৰেচাৰ টলাৰেট কৰিব পাৰে এই ব্যাকটেৰিয়াটো মৰি যাব নে জীয়াই থাকিব বুজি পাইছানে এতে এই ব্যাকটেৰিয়াটো জীয়াই থাকিব because of variation genetic change DNA change হৈ যোৱা কাৰণে এই ব্যাকটেৰিয়াটো এতে হাই টেম্পাৰেচাৰ যেটো টলাৰেট কৰিব পাৰে সো এই ব্যাকটেৰিয়াটো আউটাৰ এনভায়ৰনমেন্টত GN Hokyo, this bacteria can now survive. This bacteria is tolerable to high temperature. Hence, out of this now 6 bacteria, if this 5 bacteria will die and this bacteria will survive. Now, is this clear? Ki variation o karne survival hoy. এটা যেহেতু এটো ব্যাকটেৰিয়া সার্ভাইভ হৈ গল সো এটো ব্যাকটেৰিয়া এটা নেক্সট ব্যাকটেৰিয়াক জন্ম দিব পাৰিব আকৌ হেতু ব্যাকটেৰিয়া নেক্সট ব্যাকটেৰিয়া জন্ম দিব পাৰিব আন্ডাৰস্টুড সো হেতু স্পিসিস টু সার্ভাইভ হৈ গল গুটে স্পিসিস টুৱে তোমাৰ সার্ভাইভ হৈ গল ইতিয়া সাপোজ কোভিড হৈছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে না ঘৰত বলে পেৰেন্টস তোমাৰ মা দাদা কোভিড হৈছে কিন্তু তোমাৰ কোভিড হোৱা নাই কিয় কাৰণ তোমাৰ জেনেটিক মেকআপটো তোমাৰ পেৰেন্টছৰ লগত সেম নহয় বিকজ অফ দ্যাট মেবি তোমাৰ ইমিউনিটি অলপ বেছি আছে যাৰ কাৰণে তুমি মেবি সেম ঘৰত থাকাৰ পিছত তোমাৰ কোভিড নহল কাৰণ তোমাৰ বডি জেনেটিক মেকআপ যেটো বেলেগ হয় তো মেবি তোমাৰ ইমিউনিটি সাকে বেলেগ আছিল বেছি আছিল দ্যাটস why you survive right তোমার কোভিড নহল and you survive right so this is the importance of variation থাকিলে কি হয় তোমার variation থাকিলে species to survive কৰা সম্ভাৱনা হিমানে বাঢ়ি যায় কাৰণ outer environment যেতিয়াতে যেটি changes আহি যাব পাৰে but we must have that variation to survive that any change in the outer environment clear I hope তোমালোকক clear হল এটো question Next, draw a diagram to show energy flow in the food chain. Food chain hog, food wave hog, energy flow hog, trophic level hog. यहाँ पर तुम्हारे किमाने किबा question आहिबो. This is very important topic. याद कोई से कि draw a diagram to show energy flow in a food chain. Food chain और तुम्हारे energy flow हुआ तो diagram हमें draw करे बोला गया. Okay, जीरो energy flow को था कोई से तो मैं याद की बनाम मैं याद है pyramid ता बनाम right. याद में trophic level देखा. প্রথমটো কি হয় প্রথমতে কি থাকে প্লান্টস থাকে প্লান্টস পুর কি হয় প্রোডিউসার হয় না দে আর প্রোডিউসার্স রাইট কি লিখিম এটা মই প্লান্টস দেন তারপর হেব তোমার প্রাইমারি কনজিউমার ইয়াতে মই দিব পাৰো সাপোজ প্লান্টক খালে কোনে খালে প্লান্টক সাপোজ খালে insect কিবা এটা ইনসেক্টে খালে যেনে গ্ৰাসহপাৰ ওকে গ্ৰাসহপাৰ সাপোজ প্লান্টৰ লিভস খাই আছে দেন হেব তোমাৰ সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ হয় না সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ ইনসেক্টত সাপোজ তোমাৰ ফ্ৰগে খাইছে দেন হেব তোমাৰ ওপৰটো টাৰশিয়াৰী কনজিউমাৰ ফ্ৰগক সাপোজ তোমাৰ ইগলে খাই দিলে স্নেকে খাই দিলে ৰাইট এটা বুজি পালানে এটো হল দা ফুড চেইন
প্লান্টক ইনসেক্টে খাইছে, ইনসেক্টক ফ্ৰগে খাইছে, ফ্ৰগক স্নেকে খাইছে. দিস ইজ আ ফুড চেইন, কাৰেক্ট? দিস ইজ আ ফুড চেইন. ইয়াতে মই এটা এনাৰ্জি ফ্লো দেখাম কি এটা ফুড চেইনত যেতিয়া প্লান্টক ইনসেক্টে খাইছে, ইনসেক্টক ফ্ৰগে খাইছে, ইয়া ফ্ৰগক যেতিয়া স্নেকে খাইছে, তো কিমান এনাৰ্জি পাইছে, কিমান এনাৰ্জি পাই গৈ আছে. ওকে, আমি জানো এবাউট 10% ল, ৰাইট? সো প্লান্টক যেতিয়া তোমাৰ ইনসেক্টে খাইছে, সো কিমান পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ এনাৰ্জি ইনসেক্টে পাইছে প্লান্টৰ পৰা? 10%. সাপোজ প্লান্টৰ ওচৰত তোমাৰ 10,000 জুল এনাৰ্জি আছিলে. এতিয়া ইয়াৰ 10% তোমাৰ ইনসেক্টৰ গাত যাব. সো 10% of 10,000 কিমান হ'ল? 10% of 10,000 কিমান হ'ব? How we can do it? 10 divided by 100 into, correct? কিমান থাকি গ'ল? 1000, হয় না? 1000 থাকি গ'ল. সো ইয়াত কিমান যাব? ইয়াত কিমান লিখিম মই? 1000 জুল. নেক্সট ইয়াৰ 10% ইয়াত যাব, কিমান হ'ব? 100 জুল. ইয়াৰ 10% ইয়াত যাব, কিমান হ'ব? 10 জুল. So each and every trophic levelot কিমান percent energy flow হৈ আছে? কিমান percent energy flow হৈ আছে? 10% energy flow হৈ আছে. ইয়াক কয় 10% law. মানে 10,000 জুল যদি তোমাৰ প্ৰডিউচাৰ তাত আছে, ইয়াৰ পৰা প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰে গোটেইখিনি এনাৰ্জি নাপায়, অকল 10% পাব. 1,000 জুল যদি তোমাৰ প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ তাত আছে, সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ আছে 1,000 জুলে গুচি নাযায়, অকল 10% যাব. তো বাকিখিনি কি হয়? বাকিখিনি লষ্ট হৈ যায়. এজ এ হিট হিচাপে আমাৰ বডিৰ পৰা হিট ওলাই না, আমাৰ বডিত তোমাৰ ফুড প্ৰচেছ হয়, কিবা আমাৰ বডিত কিমান মেকানিজম চলি থাকে, সেইটো কাৰণে যোনটো হিট হয়, হিট হিচাপে ৰিলিজ হৈ যায় বাকিখিনি এনাৰ্জি. অকল 10% আমি কনজিউম কৰোঁ, ঠিক আছে? বাকিখিনি এজ এ হিট ইট গেট ডিচিপেটেড. ক্লিয়াৰ? সো এইটো হ'ল তোমাৰ ডায়াগ্ৰাম টু শ্ব' এনাৰ্জি ফ্ল' ইন এ ফুড চেইন. এনাৰ্জি ফ্ল' কেনেকৈ ফ্ল' হয় এটা ফুড চেইনত, তাকে মই দেখালোঁ উইথ হেল্প অফ এন এক্সাম্পল. তো প্ৰডিউচাৰ হৈ গ'ল, ইয়াত তোমাৰ কি আহিব? কাৰ্নিভৰ. ইয়াত তোমাৰ আহিব তোমাৰ হাৰ্বিভৰ্ছ, দেন তোমাৰ আহিব পাৰে কাৰ্নিভৰ্ছ আহিব, দেন তোমাৰ আহিব লাষ্টৰ তোমাৰ কাৰ্নিভৰ্ছ, অমনিভৰ্ছ আহিব পাৰে কেতিয়াবা, ৰাইট? এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এক্সাম্পল দি তোমালোকে নিজৰ ফুড চেইন ড্ৰ কৰি পেলাই এইটো দেখাব পাৰা. ক্লিয়াৰ? অ'কে. নেক্সট, নেম দ্য প্লান্ট মেণ্ডেল ইউজ ফৰ হিজ এক্সপেৰিমেণ্ট. মেণ্ডেলে কোনটো প্লান্ট ইউজ কৰিছে? মেণ্ডেলৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে প্ৰায়. মেণ্ডেলে ইউজ কৰিছিলে পি প্লান্ট, হয়নে? গাৰ্ডেন পি. দেন what type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generation when he crossed tall and short plant? ইয়াত তোমাৰ মেনশ্যন কৰি দিছে কি tall plant and short plant মেণ্ডেলে ক্ৰছ কৰিছিলে. tall plant and short plant মেণ্ডেলে ক্ৰছ কৰিছিলে. ক্লিয়াৰ? এতিয়া সুধিছে কি F1 generation and F2 generation কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজনী অবটেইন কৰিছে এণ্ড ৰাইট দ্য ৰেচিঅ' হি অবটেইন ইন F2 generation of the plant. প্ৰথমতে আমি ক্ৰছ কৰি চাওঁ. এতিয়া ইহঁতৰ মাজত যদি মই ক্ৰছ কৰোঁ, চ' কেনেকুৱা হ'ব? এটা টি মই এইটো এনেকৈ দেখাই দিছোঁ. টি স্মল টি. এতিয়া ইহঁতৰ মাজত ক্ৰছ হ'ব. এতিয়া ইহঁতৰ মাজত তোমাৰ ক্ৰছ হ'ব. ক্ৰছ হোৱাৰ ফলত কি হ'ব? এইটো টি আৰু এইটো টিৰ মাজত ক্ৰছ হ'ব, তাৰ ফলত টি এণ্ড টি আহিল. এইটো টি আৰু এইটো টিৰ মাজত ক্ৰছ হ'ব, তাৰ ফলত টি এণ্ড টি আহিলে. হয়নে? এইটো হ'ল তোমাৰ F1 generation. ক্লিয়াৰ? F1 জেনেৰেশ্যনত এটা ডমিনেণ্ট হয় নেক্সট টু ৰিচেছিভ, এটা ডমিনেণ্ট নেক্সট টু ৰিচেছিভ. আৰু কোনটো কেৰেক্টাৰ শ্ব' হয় আমি চবেই জানো, ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ শ্ব' হয়, ৰাইট? চ' ইয়াতে এটা যিহেতু তোমাৰ কেপিটেল টি আছে, ভালকৈ ড্ৰ কৰি দিছোঁ. এটা যিহেতু তোমাৰ কেপিটেল টি, এটা স্মল টি, চ' ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰটো ইয়াত শ্ব' হ'ব. চ' এইটো প্ৰজেনি কি হ'ব? এইটো টল হ'ব. এইটো প্ৰজেনি কি হ'ব? এইটো টল হ'ব. তো F1 জেনেৰেশ্যনত সি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেনি পালে? সি পালে গোটেইকেইটা টল প্ৰজেনি. অল দ্য প্ৰজেনি আৰ টল. ওকে, এতিয়া মোক F2 জেনেৰেশ্যন লাগে. F2 জেনেৰেশ্যনটো মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ তলত হ'ব হা. মই ইয়াত বস্তু ইয়াতে দেখাই দিছোঁ. F2 জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে মই এটা বক্স বনাইছোঁ. এইটো ইয়াত লিখিম, এইটো ওপৰত লিখিছোঁ টি আৰু টি. এইটো
কাখত লিখিছো T আৰু T এটা মই ক্ৰস কৰিম T কিমান হ'ব ক্যাপিটাল T এটো T কি হ'ব ক্যাপিটাল T স্মল t এটো T কি হ'ব ক্যাপিটাল T স্মল t এটো T দুটা স্মল t ৰাইট এটা হে কি পালে এটো কি হ'ব দুটাই ডমিনেন্ট টল এটা ডমিনেন্ট এটা ৰিসেসিভ কোনটো ক্যাৰেক্টাৰ শো হ'ব ডমিনেন্ট টু শো হ'ব এটো কি হ'ব এটো টল এটো ডমিনেন্ট এটো ৰিসেসিভ কোনটো ক্যাৰেক্টাৰ শো হ'ব ডমিনেন্ট টু শো হ'ব এটো টল ইয়াত দুইটা ৰিসেসিভ ইয়াত কোনটো ক্যাৰেক্টাৰ শো হ'ব দুইটা ৰিসেসিভ হ্যান্ডস এটো হ'ব তোমাৰ শর্ট তো F2 জেনারেশন হে কি পালে what he got in the F2 generation তিনটা পালে টল হয়নে আৰু এটা পাইছে শর্ট হয়নে নাই তিনটা পালে টল আৰু এটা পাইছে হি শর্ট সো F2 জেনারেশন পাইছে হি তিনটা টল প্লান্ট আৰু এটা শর্ট প্লান্ট এখানলৈকে ক্লিয়ার নেক্সট সুধিছে রাইট দ্য রেশিও হি অবটেইন ইন F2 জেনারেশন F2 জেনারেশনতে কি রেশিও আহিছে 3:1 হয় নাই 3:1 বাট এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেশিও হয় জিনোটাইপিক ৰেশিও হয় না ফিনোটাইপিক ৰেশিও হয় এটো জানি থৈ দিয়াটো ভাল জিনোটাইপিক মানে আমি তে জিন চাও যেনেকৈ ইয়াত তোমাৰ জিন দেখাই আছে হয় না এবোৰ জিন হয় ফিনোটাইপিক ৰেশিও মানে যেটা আমি মৰফোলজি চাও মানে ওপৰে চাও যেনেকৈ আমি ওপৰে তিনটা টল প্লান্ট দেখিছো আৰু এটা শর্ট প্লান্ট দেখিছো মই ডাইৰেক্টলি দেখা পাইছো না হাইট দেখিছো বলা আচ্ছা এজোপা হাইট ইমান বাকি এজোপা ছুটি সো মই তিনটা টল প্লান্ট দেখিছো ওপৰে আৰু এজোপা শর্ট প্লান্ট দেখিছো বাট এই টল প্লান্টৰ জিনত কিন্তু কি আছে এটাত ক্যাপিটাল আছে এটা স্মল এটা ক্যাপিটাল স্মল দুটাত আৰু এটাত দুটাই ক্যাপিটাল সো জিনোটাইপিক ৰেশিও মানে হল জিন সাইপ্লে যেটা আমি ৰেশিও লাও ফিনোটাইপিক মানে যেটা আমি মৰফোলজি সাইপ্লে আমি ৰেশিও লাও সো 3:1 তো কি হয় আমি চকুটি দেখাটো হয় কি মই তিনজোপা মই দীঘল টল ট্রি দেখিছো আৰু এজোপা মই ছুটি ট্রি দেখিছো শর্ট ট্রি দেখিছো তো এটো হল তোমাৰ ফিনোটাইপিক ৰেশিও মৰফোলজি সাইপ্লে যেটা কম ঠিক আছে তো ইয়া তোমাৰ ৰেশিও হ'ব ইয়া লিখি দিছো ফিনোটাইপিক ৰেশিও কিমান হ'ব তোমালোকৰ এক্সামত ডাইৰেক্টলি খুদিব পাৰে দে ফিনোটাইপিক ৰেশিও লিখা এই জিনোটাইপিক ৰেশিও লিখা সো ফিনোটাইপিক ৰেশিও কি হ'ব মই কি দেখিছো তিনজোপা টল ট্রি দেখিছো আৰু এজোপা শর্ট ট্রি দেখিছো ইট উইল বি 3:1 আৰু এটা কি কৈছিলো মই জিনোটাইপিক ৰেশিও হ'ব জিনোটাইপিক ৰেশিও তে জিনোটাইপিক ৰেশিও কাৰণে আই হেভ টু সি দা জিন এটা এনেকুৱা টল ট্রি আছে য'ত দুইটা ডমিনেন্ট হয় কারেক্ট আচ্ছা কি কলো এটা এনেকুৱা টল ট্রি আছে য'ত দুইটা ডমিনেন্ট হয় এনেকুৱা এটাই আছে দেই দেন দুটা এনেকুৱা আছে য'ত এটা ডমিনেন্ট হয় এটা ৰিসেসিভ হয় এটা ডমিনেন্ট হয় এটা ৰিসেসিভ হয় কারেক্ট এনেকুৱা কেটা আছে দুটা আছে আৰু এটা এনেকুৱা আছে য'ত দুইটা ৰিসেসিভ হয় দুটা জিনে ৰিসেসিভ হয় কারেক্ট okay so this is the genotypic ratio so ratio দুটা আছে phenotypic ratio and genotypic ratio so মই বুজাই দিলু genotypic ratio মানে কি হয় phenotypic ratio মানে কি হয় so আমাৰ এটো কোৱেশ্চনো আমাৰ ইয়াৰ লগতে শেষ হ'ল so I hope এখিনি যে কোৱেশ্চন আনসাৰ আমি ডিসকাস কৰিলো biology related it will be very very helpful for your board exam মই তোমালোকৰ লগত আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ আহিম till then bye bye and just take care of yourself and study well good luck